स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो सर. हा, इंग्लिश सर्वांनी. अमलगमिशन ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनी आपण सुरू केलेला आहे. पहिला प्रॉब्लेम आहे बघा. प्रॉब्लेम नंबर 1, फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ X and Y Limited as on 31st March 2021. बॅलन्स शीट ऑफ X Limited. X Limited चा बॅलन्स शीट दिलेला आहे बघा. लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज. लायबिलिटीज मध्ये इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each. 1 लाख आहे ते, 10 लाख झाले असं तिथं. 10 लाख आहे. 10 रुपयाचं एक शेअर आहे. 10 लाख रुपये कॅपिटल आहे, म्हणजे 1 लाख शेअर झाले. इक्विटी शेअर्स किती झाले? 1 लाख. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स आर 1 lakh. So each share price is rupees 10. So the share capital is 10 lakh. तुम्ही पहिल्यांदा शेअर्स किती आहेत आणि शेअर कॅपिटल या दोन्हीचा फरक लक्षात ठेवत जा. 10 lakh is the share capital and 1 lakh it is divided into 1 lakh share of rupees 10 each. So equity share of X Limited is 1 lakh shares of rupees 10 is equal to 10 lakh share capital. General reserve of X Limited is 1,25,000. 12% debenture of X Limited is 4 lakh. Bills payable is 2 lakh. So total liability is 17,25,000. Assets, land and building worth rupees 5 lakh. Plant and machinery 4,50,000. Furniture is 1,05,000. Investment is 50,000. Stock is 2,30,000. Bills receivable is 2,40,000. And cash at bank rupees 1,50,000. So total 17,25,000. The assets and liabilities of the X Limited. Now the another is Y Limited balance sheet. Balance sheet of Y Limited is given as on 31st March 2021. The share capital of Y Limited is 5 lakh. So equity shares of rupees 10 each means 50,000 shares of rupees 10 each. So the Y Limited share capital is divided into 50,000 shares of rupees 10 each. General is a 62,500. 12% debenture are 2 lakh. Bills payable 1 lakh. Total 8,62,500 is the liability of the Y Limited. Assets of the Y Limited are land and building 2,50,000. Plant and machinery 2,25,000. Furniture is 50,000. Investment is 27,500. Stock is 1,15,000. Bills receivable is 1,30,000. And cash at bank is 7,50,000. So 8,62,500 is the asset and liabilities of the Y Limited. So these are the two companies, X and Y Limited. So these companies are going to liquidate it. Wait a minute. These companies are going to liquidate it. The adjustment for the purpose of purchase consideration is like this. XY Limited is taken over all the assets and liabilities of X and Y Limited, except
cash at bank and debentures. The purchase price is payable to both the companies. In equity shares of rupees 10 each. Calculate purchase price. Problem बघा. एक मिनिट. हा आवाज येतो ना? हॅलो हॅलो. Yes. आवाज येतोय का? हो सर. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? पहिला प्रॉब्लेम आहे. एक लक्ष द्या सर्वांनी. पहिला प्रॉब्लेम मी परवा पण दिलेला आहे तुम्हाला, कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस प्राइस. आणि याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे पहिला, एक्स लिमिटेड आणि वाय लिमिटेड आहे. एक्स लिमिटेडचा बॅलन्स शीट दिलेला आहे, वाय लिमिटेडचा बॅलन्स शीट दिलेला आहे. बरं, स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर घ्या. स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर घ्या. एक्स लिमिटेडचा बॅलन्स शीट आहे, घेतलं का सर्वांनी? हो सर. हा वाय लिमिटेडचा बॅलन्स शीट आहे, याची स्क्रीनशॉट घ्या. घेतले का? हो सर. यस. दोन बॅलन्स शीट आहेत. अमलगमेशन म्हणजे काय? व्हॉट इज द अमलगमेशन? शिकवलंय तुम्हाला मी, सांगता आलं पाहिजे. सांगा लवकर. अमलगमेशन, व्हॉट डू यू मीन बाय अमलगमेशन? एक्स आणि वाय कंपनी मिळून एक्स वाय कंपनी, त्याला अमलगेशन कंपनी म्हणतात. येस, व्हेरी गुड. अशा या प्रॉब्लेम वरून आपल्याला हे करायचं असतं, मल्टिपल चॉईस प्रश्न तयार, एमसीक्यू तयार करायचे असतात ना, ते असेच करायचे असतात. When two companies come together and form another new company is known as the amalgamation of companies.
when two or more companies doing similar nature of business come together and form the new company of the new venture is the joint stock company. Joint stock company. So the two companies will be dissolved. दोन्ही कंपनी बंद होतील. हे दोन्ही कंपनीचा बॅलन्स शीट तुम्हाला क्लोज करावा लागेल. जे दोन्ही कंपनीच्या बॅलन्स शीट मधील असेट जे आहेत ते तुम्हाला काय करावं लागतील, त्या सर्व असेटची व्हॅल्यू 0 ठेवावं लागेल. म्हणजे कंपनी बंद. कंपनी बंद कधी होती? व्हेन कंपनी डिसॉल्व, व्हेन कंपनी शट डाऊन, व्हेन because the company is registered under the Companies Act 1956. कंपनी कायद्याने त्याची नोंदणी झाली असते. आता समजा ह्या वाय बॅलन्स शीट, वाय कंपनीचा हा बॅलन्स शीट आहे. याचा अर्थ वाय कंपनीची ही मालमत्ता आणि त्याची देणी आहेत. भांडवल आणि देणी आहे, मालमत्ता आणि इनेत. म्हणजे जर एखादा व्यवसाय बंद करायचा असेल तर आपल्याकडे असलेली सगळी मालमत्ता विकावी लागेल, आपल्याला येणे असलेले पैसे वसूल करावे लागेल. ते सगळे पैसे आल्यानंतर त्या पैशातून ते शेअर कॅपिटल ज्यांचं भांडवल आहे ते परत करावं लागेल, ज्यांची देणी आहे ती परत करावं लागेल. म्हणजे मग 0 होतो बॅलन्स शीट आणि मग ती कंपनी बंद होते. आणि म्हणून व्हाईल सॉल्विंग द प्रॉब्लेम, व्हाईल द प्रिपेरिंग द प्रॉब्लेम अंडर द amalgamation of joint stock company, absorption of joint stock company, and reconstruction, internal reconstruction of joint stock company, you must remember that the old company's balance sheet must 0. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला करावं लागेल. म्हणून हा वाय लिमिटेडचा आहे. तुम्हाला काय सांगितले बघा, ऍडजस्टमेंट बघा स्क्रीनवर. ऍडजस्टमेंट आहे एक्स लिमिटेड is taken over all the assets and liabilities of X and Y Limited. त्या दोन्ही कंपनीच्या सगळ्या असेट्स अँड लायबिलिटीज घेतले आहेत, एक्सेप्ट कॅश ॲट बँक अँड डिबेंचर्स. काय घेतलं नाही त्यांनी? फक्त कॅश ॲट बँक आणि डिबेंचर हा घेतलेला नाही. म्हणजे तुमच्या या बॅलन्स शीट मध्ये हे जे डिबेंचर आहे 12% डिबेंचर 20,000 आणि कॅश आहे 75,000 ही वायची आहे. एक्स ची आहे 12% डिबेंचर 44 लाख आहे सॉरी, आणि कॅश ॲट बँक आहे 1,50,000 रुपये. हे सुद्धा काय केलेले नाही त्यांनी, घेतलेले नाही. बाकी सर्व असेट्स लायबिलिटी घेतलेला आहे. शेअर कॅपिटल काय संबंध येत नसतो त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून या दोन्ही कंपन्यांची कॅश अँड डिबेंचर सोडून सर्व असेट्स आणि सर्व लायबिलिटीज घेतलेल्या आहेत. सो न्यू कंपनी इज XY लिमिटेड. न्यू कंपनी कोणती असणार आहे? एक्स आणि वाय. एक वेट. एक्स लिमिटेड स्क्रीनशॉट घेतला का बघा याचा ऍडजस्टमेंटचा? स्क्रीनशॉट घेतला का? हो सर. हा. हो सर. X Limited taken over all asset and liabilities of X and Y Limited. Cash except cash. All the assets are taken, but cash and bank is balance is not taken by the new company. And the liabilities, out of the liabilities, both of the companies, debentures is not taken. तर हे असं डिबेंचर घेतलं नसेल तर ते डिबेंचर त्यांची लायबिलिटी त्यांना द्यायची असते, तेवढे पैसे त्यांचे जातील. परचेस प्राइस इज पेएबल टू बोथ द कंपनीज इन इक्विटी शेअर ऑफ ₹10 each. जी काही खरेदी किंमत येईल ती तुम्ही काय करायची, त्यांना ₹10 एक या शेअर प्रमाणे नवीन कंपनीमध्ये द्यायची आहे, कॅश मध्ये द्यायची नाहीये. आणि म्हणून आता इथं लक्ष द्या सर्वांनी, परचेस प्राइस कॅल्क्युलेशन करा. पहिल्यांदा दोन्ही कंपन्या बंद करायच्या म्हणजे त्यांच्या खरेदी किंमत ठरवावं लागेल.
ज्यावेळेला ऑल असेट्स अँड लायबिलिटीज आर टेकन ओव्हर असं म्हणलं जातं त्यावेळेला तुम्हाला नेट असेट मेथड पद्धतीनं परचेस कन्सिडरेशन करायचं आहे. परचेस प्राइस काढण्याच्या पद्धती किती आहेत? हाऊ मेनी मेथड्स ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द परचेस प्राइस? 3 मेथड. 3 मेथड्स. कोणती आहे? फर्स्ट वन लमसम मेथड. लमसम मेथड म्हणजे काय? अरे लमसम म्हणजे लमसम, ठराविक रक्कम देणे. स्पेसिफिक अमाउंट इज डिसाइडेड and agreed by the old companies. ठराविक रक्कम आहे 10 लाख दिले झाले. लमसम. सेकंड मेथड Net asset method. net asset Net method. When all assets and liabilities are taken over by new companies and they issue the shares or purchase price payable to cash or both partly shares or partly cash is known as the net asset method. ती कशी कॅल्क्युलेशन करायची असते? कशी कॅल्क्युलेशन करायची? Asset less liability. टोटल असेट टेकन ओव्हर मायनस टोटल लायबिलिटीज टेकन ओव्हर. टोटल असेट म्हणजे सगळे असेट घ्यायचे पण कोणते? द असेट विच आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीने जे असेट घेतलेले असेल तेच तुम्हाला घ्यायचे. आलं का लक्षात? जे नवीन कंपनीने घेतलेले असतील ते असेट तुम्हाला घ्यायचे. तुम्हाला दिसते का परचेस कन्सिडरेशन स्कीम? परचेस कन्सिडरेशन स्कीम दिसते का? परचेस कन्सिडरेशनची स्कीम दिसते का? हो सर. दिसते का? नीट दिसते का? नाही दिसत? नाही सर, फक्त का ऍडजस्टमेंट दिसत आहे. ऍडजस्टमेंट दिसत आहे का? एक मिनिट. आता दिसते? हो सर, दिसत आहे. हो. परचेस प्राइस कॅल्क्युलेशन कशी करायची ते बघा. आता हे काळजीपूर्वक बघा बरं का तुम्हाला. परचेस कन्सिडरेशन अंडर नेट असेट मेथड. Net asset is equal to total asset which is taken over by the new company XY company less total liabilities which is taken over by the Y limited. Asset घ्या पहिल्यांदा. टोटल asset मध्ये land and building, plant and machinery, furniture, investment, stock, bills receivable. These are the assets. But cash at bank, the asset is not taken over by the XY limited. So it is not taken while calculating the purchase consideration, purchase price of the company. ती कॅल्क्युलेशन करताना आपण घेतले का इथं? बघा बरं, घेतले आहे का? कॅश ॲट बँक घेतलं का? नाही घेतलं. का नाही घेतलं? का घेतलं नाही? Why cash at bank is not taken in this problem? करंट ऍसिड आहे म्हणून. No, there is no need to vary between the current assets and fixed assets. All the assets except miscellaneous expenditure and process, and except the assets which is not taken over by the new company. अलग लक्षात. कॅश ॲट बँक घेतले का? XY कंपनीनं नाही घेतलेलं. मग कसं घेता येईल इथं? नाही. म्हणून घेतलं नाही. MCQ प्रश्नामध्ये असाच प्रश्न येईल. इफ द न्यू कंपनी is not taken over any asset and liabilities, it is it is considered while purchase consideration, purchase price calculation. True or false? असे प्रश्न तुम्हाला तयार करायचे आहेत, लक्षात घ्या.
म्हणून इथे घेतलं नाही. टोटल बघा एक्स लिमिटेड आणि वाय लिमिटेडची परचेस प्राइस आपण काढतोय. एक्स लिमिटेड आणि वाय लिमिटेड या व्यवसायाची किंमत किती द्यावी या एक्स वाय न्यू कंपनीनं. टोटल असेट्स आहेत एक्स लिमिटेडचे 15,75,000 आहेत आणि त्याचे वाय लिमिटेडचे किती आहे 4,31,250. लेस लायबिलिटीज बघा. लायबिलिटीज साईडला तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये असेट्स कोणत्या, लायबिलिटीज कोणत्या, शेअर कॅपिटल कोणतं, रिझर्व्ह सरप्लस कोणतं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अँड लॉसेस कोणते ही माहित असणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. आता तर तुम्हाला अमलगोमेशन, अब्सॉर्प्शन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी हे सगळे हे जे आहेत कॉलम हे याच्यावर अवलंबून आहेत. म्हणून तुम्हाला पहिल्या टर्म मध्ये जे कंपनी फायनल अकाउंट दिलं त्याच्यामध्ये बॅलन्स शीटचे तुम्हाला डिव्हिजन करून दिलेलं होतं मी. लायबिलिटी साइड हॅज 6 heads and asset side had main 5 heads under which the assets and liabilities are to be taken. तर ते लक्षात ठेवणं आता गरजेचं आहे म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. लायबिलिटीज मध्ये बिल्स पेएबल आहे तर क्रेडिटर्स वगैरे काय दिलेलं नाही त्यांनी, फक्त बिल्स पेएबलच लायबिलिटी आहे. डिबेंचर्स ही लायबिलिटी जर त्यांनी घेतलेली असेल तरच आपण कन्सिडर करायची, अन्यथा करायची नाही. इथं डिबेंचर घेतलेत का नवीन कंपनीनं, डिबेंचर घेतले आहेत का नवीन कंपनी नाही घेतलेलं म्हणून इथे घेतलं नाही आपण. फक्त आपण काय घेतलं इथं बिल्स पेएबल. 2 लाख रुपये बिल्स पेएबल एक्स लिमिटेडचे आहेत देणी, वाय लिमिटेडची 1 लाख आहे. जनरल रिझर्व्ह, शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ही लायबिलिटी नाही. इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द ओन्ड कॅपिटल ऑफ द कंपनी. त्यांचं भाग भांडवलाचा भाग आहे. शेअर इश्यू केले म्हणजे भाग भांडवल जे आहे त्या भाग भांडवलाच्या नफ्याचा भाग म्हणजे जनरल रिझर्व्ह, कॅपिटल रिझर्व्ह, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स हे कधीही लायबिलिटी नसतात. लक्षात घ्या, ते कधी घ्यायची नाहीत लायबिलिटी म्हणून. आता परचेस प्राइस बघा. एकूण असेट 15,75,000 घेतली मालमत्ता एक्स लिमिटेडची, त्यांची देणी भागवायची त्यांनी घेतली 2 लाख, म्हणजे देणी एक्स वाय लिमिटेड देणार ती एक्स ची देणी म्हणजे 13,75,000 रुपये एकूण त्यांचा व्यवसायाची किंमत झाली. म्हणून 13,75,000 रुपये 13,75,000 is the purchase price of X Limited. And total asset of Y Limited is 4,31,250, out of which 1 lakh is payable to bills. So 3,31,250 is the purchase price of the Y Limited. And both of these companies' purchase price is to be payable by issue of equity shares of ₹10 each in XY Limited. ही खरेदी किंमत देताना यांचे पैसे कॅश मधून देणार नाहीत, त्यांना कॅश मध्ये पण देता येते, पण या कॉलम मध्ये त्यांनी सांगितलं की द परचेस प्राइस विल बी पेएबल टू द कॅश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर issue of equity shares instead of cash. So the purchase price of X Limited is 13,75,000. X Limited will get 1,37,500 equity shares of ₹10 each and 33,125 equity shares of ₹10 each to Y Limited. The X is the Y per kata. You take Y Limited here. Yes. वाय लिमिटेडला किती मिळतील 33,125 शेअर 10 रुपयाला एक. अशी परचेस प्राइस काढायची असते. कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस प्राइस मध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला हे आलं पाहिजे. इथं जर चूक झाली तर तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडताना अडचणी येतील किंवा तुम्हाला या ठिकाणी पुढचा पूर्ण प्रॉब्लेम झिरो मार्क्स तुम्हाला मिळेल. त्यामुळे परचेस प्राइस जर चुकले तरी जर्नल एंट्री चुकतील, लेजर अकाउंट चुकतील आणि तुमच्या नवीन कंपनीचा बॅलन्स शीट आणि हे सुद्धा चुकेल आणि त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. जर समजा 13,75,000 परचेस प्राइसच्या ऐवजी तुमची जर 12 लाख आली असेल, तुम्ही कितीही चांगला पुढचं हे केलं तरी 0 मार्क असतं, कारण इथंच तुमचं सगळं चुकलेलं असतं. सगळ्याच एंट्री चुकत जातात. त्यामुळं
या पद्धतीने तुम्हाला एंट्रीज बघणं गरजेचं आहे. समजलं का बघा? बॅलन्स शीट वगैरे ते पुढच्या वेळेला घेऊ, पण कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस प्राइस हे पहिल्यांदा तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. बॅलन्स शीट तुम्हाला ते नंतर देईल. हे थोडंसं अंदाजे फिगर्स दिलेले आहेत तुम्हाला. जस्ट एक्झाम्पल ऑफ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द परचेस प्राइस अंडर नेट असेट मेथड ही दिलेली आहे. समजलं का सर्वांना? परचेस प्राइस कॅल्क्युलेशन कशी करायची समजलं का? हो सर. हो सर. नेट पेमेंट मेथड. ते नंतर देतो ना. आता एक पहिली लमसम नेट म्हणजे पेमेंट मेथड. नेट पेमेंट मेथड म्हणजे काय असतं? आता इथं सांगतो उदाहरण एक. याच याच्यामध्ये समजा एक्स लिमिटेड इज टेकन ओव्हर ऑल असेट अँड लायबिलिटीज ऑफ एक्सच्या ऐवजी काय आहे तर ही एक्स लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी विच इश्यूज 5 shares of every 10 shares to X Limited of rupees 10 each in new company. असं म्हणलं जातं समजा. म्हणजे प्रत्येक 5 शेअरला एव्हरी 5 शेअर्स प्रत्येक 5 शेअरला 10 शेअर दिले 10 रुपये नाही. असं नवीन कंपनीमध्ये असतं. परचेस प्राइस काढत असताना काय करावं लागतं आपल्याला की त्यांचे जे शेअर्स आहेत समजा इथे किती शेअर्स आहेत 1 लाख आहेत एक्स लिमिटेडचे. म्हणजे 5 शेअरला 10 दिले समजा उदाहरणार्थ किंवा 5 शेअरला 6 दिले समजा. तर 5 ला 6 तर 1 लाखाला किती असं आपल्याला काढावं. आणि म्हणून मग तुम्हाला तिथं किती 1 लाख गुणिले 6 म्हणजे 6 लाख झाले भागिले 5 म्हणजे 12 म्हणजे 60 1,20,000 शेअर्स. 1,20,000 गुणिले 10 परचेस प्राइस ऑफ द एक्स लिमिटेड इज 12 lakh. अशा पद्धतीने ही जी पद्धत असते त्याला म्हणायचं नेट पेमेंट मेथड. नेट पेमेंट मेथड म्हणजे याचं एक उदाहरण देतो तुम्हाला. इथं हे बघा समजा असं म्हणलेलं असेल तर परचेस प्राइस कशी येते बघा. एक्स वाय लिमिटेड इज न्यू कंपनी and it is they issue 6 shares of every 5 shares of X Limited for rupees 10 each in XY Limited. They also issued 4 shares for every 6 shares of Y Limited. Of rupees 10 each in XY Limited. असे जर तुम्हाला दिलेले असेल हे जर एक्स लिमिटेड इज न्यू कंपनी they issue 6 shares for every 5 shares of X Limited of rupees 10 each in XY Limited. They also issued 4 shares for every 6 shares of Y Limited of rupees 10 each in XY Limited.
कॅल्क्युलेट परचेस प्राइस असं असेल त्याला म्हणायचं की नेट पेमेंट मेथड. नेट पेमेंट मेथड मीन्स द शेअर्स आर टू बी इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड शेअर्स. याची परचेस प्राइस कशी काढायची, कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस प्राइस कशी काढायची. आता मला सांगायचं एक्स लिमिटेडचे शेअर्स किती आहेत? एक्स लिमिटेड शेअर सांगा. 5. अरे काय तुम्ही करता, पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला शेअर्स वेगळं, शेअर 1 लाख. रुपीज इट इज अ शेअर. 1 लाख शेअर्स आहे. काय म्हणलंय, एक्स वाय लिमिटेड इज न्यू कंपनी, दे इश्यू 6 शेअर्स फॉर एव्हरी 5 शेअर्स into 6 divided by 5 is equal to 1,20,000. ऐका बघा, 6 लाख भागिले 5, 12 म्हणजे 60. अरे का हा आलं सर. 1,20,000 shares will be issued at the rate of ₹10. So the purchase price will be ₹12 lakh. रुपीज 10 each. म्हणजे काय होईल इथं, 1,20,000 गुणिले 10 बरोबर ही झाली परचेस प्राइस. दिसतंय का तुम्हाला? हो सर. परचेस प्राइस ही राहील XC. आता एक लक्ष द्या सर्वांनी, वायची बघा. आता वायची किती येईल कोण सांगतंय, काढता का? सेम काढायची आहे. किती आली सांगा? वाय लिमिटेड शेअर सांगा. वाय लिमिटेडचे शेअर्स किती आहेत? 5 लाख. अरे शेअर्स किती आहे म्हणून विचारलेलं आहे मी. 1 लाख. कसं करताय तुम्ही मला कळत नाही बाबा. शेअर कॅपिटल किती आहे? वायचं शेअर कॅपिटल किती आहे टोटल? 5 लाख आहेत सर. 5 लाख आहे. 10 रुपयाला एक शेअर्स, म्हणजे शेअर्स किती झाले? शेअर्स किती झाले? 5 लाख आहे, 10 रुपयाला एक, म्हणजे शेअर किती झाले टोटल? 50 लाख. 50,000 शेअर्स आहेत. वाय लिमिटेड शेअर्स इज इक्वल टू 50,000. The new company issued 4 shares for every 6 shares. म्हणजे इथे किती घ्यायचं? 4 घ्यायचं. इथे किती घ्यायचं? 4 divided by 6. 6 ला 4 तर 50,000 ला किती? किती आलं? आउट वगैरे येत नाही वाटतं. किती येते बघा? फ्रॅक्शन मध्ये येतं का? सर. एक काम करा, एव्हरी 8 शेअर म्हणा. एव्हरी 8 शेअर म्हणा, म्हणजे येते का बघा? 25,000 2,50,000 25,000 बरोबर आहे ना? 25,000 बरोबर आहे का? सर. 25,000 म्हणजे त्यांचं जे परचेस प्राइस आहे ती किती झाली? 25,000 into 10 that is 25 लाख. नाही 2,50,000. 2,50,000.
Yes. The purchase price of Y Limited is 2,50,000 and purchase price of X Limited is 12 lakh. So this is the purchase price under net payment method. Then it will be issued. Okay. Purchase price. हे आहे net payment. हे दोन्ही पद्धतीचे हे आहे net payment method. समजलं का? दोन्ही पद्धती समजल्या का बघा आता? नेट पेमेंट मेथड म्हणजे ही पद्धत आहे. तिन्ही पद्धती आज समजल्या. लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड अँड नेट असेट. पद्धती लक्षात ठेवा. येस, स्क्रीनशॉट पाहिजे असले काढून घ्या. तुम्हाला काय अडचण असेल तर विचारा. कंपनीचं बॅलन्स शीट दाखवा. नाही तो आता काढावं लागेल त्याला, कारण कसं आहे त्याला गुडविल काढावं लागतं, म्हणजे त्याचे कॅल्क्युलेशन मध्ये एंट्रीज करावं लागतं, त्याला ओपनिंग एंट्रीज करावं लागतात पहिल्यांदा. हे एक्झाम्पल आहे, याच्यावरून आपल्याला नाही करायचं. हे काय हे म्हणजे तुम्हाला एक परचेस प्राइस ओरली दिलेली आहे, असे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू नाही आहेत. त्यामुळे हे फक्त एक्झाम्पल आहे जस्ट की आपण कशा पद्धतीनं परचेस प्राइस काढू शकतो. कारण याला परत ऍडजस्टमेंट असतात प्रॉब्लेमला, त्या असल्याशिवाय तुम्हाला पुढचं प्रॉब्लेम तो सॉल्व्ह करता येणार नाही. फक्त तुम्हाला जनरली एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तिन्ही पद्धती कशा असतात आणि तिन्ही पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या कशा परचेस प्राइस निघू शकतात. म्हणजे इथं आले 12 लाख, त्याच्या अगोदरची जी परचेस प्राइस आपण काढलेली होती ती इथं 13,75,000 आहे आणि 3,31,000 आहे नेट असेट मेथड नुसार. लमसम मेथड मध्ये समजा ते म्हणले एक्स लिमिटेडला आम्ही 10 लाख रुपये देऊ, वाय लिमिटेडला आम्ही 2 लाख रुपये देऊ. दॅट इज द लमसम मेथड. तिन्ही पद्धती एवढ्या लक्षात ठेवायच्या. ठीक आहे. सर ते 6 नंबरची स्लाइडची स्क्रीन दाखवा. 6 नंबर. हम्म. ओके. येस. ही काय हे नाही, हे नाही, हे अजून करायचे, हे नको आता राहते, हे नाही अजून ते करायचं. बॅलन्स शीट तुम्हाला उद्या देईल करून दुसरा. हे नाही बॅलन्स, फक्त एवढेच घ्या, कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस प्राइस घ्या, बाकी काही घेऊ नका. दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला फक्त आज परचेस प्राइस कशी कॅल्क्युलेशन करायची एवढं दिलेलं आहे. 1, 2, 3, 4 आणि ही 5वी 7 नंबरची. हे 6 नंबरची घ्यायची नाही. 5 आणि 6 घेतल्या का सगळ्या? बाकी घेतले काय? हे घेतलेलं आहे का? सर 2 नंबर वाय लिमिटेड बॅलन्स शीट, ऍडजस्टमेंट आणि नेट असेट परचेस कन्सिडरेशन अंडर नेट असेट मेथड घेतले का? हो सर. हो सर. आणि लास्ट परचेस प्राइस अंडर नेट पेमेंट मेथड. एवढे स्क्रीनशॉट घ्या, बाकी काय घेऊ नका तुम्ही.